प्यारे बच्चों, इस वीडियो राਹੀਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ जो ਤੁਹਾਡਾ 9th क्लास का इंग्लिश का जुलाई बाई मंथली टैसट होना है, जो होना है 20 मार्क्स का। उसके नंबरों की जो उसके इंग्लिश रीडर मेन कोर्स, इंग्लिश लिटरेचर, ग्रैमर का कितना पोर्शन आऊगा, ये तो मैं सारा कुछ इस वीडियो राਹੀਂ बिल्कुल एक आम जरनल भाव पंजाबी भाषा के दसूँगा, तो जो तू जो अंग्रेजी के पेपर बारे, अंग्रेजी सबजैक्ट बारे तुहाडे मन के डर बैठा होया, वो तुहाडे मैं कोशिश करूँगा जिन्ना हो सकिया तुहाडे मन के विचों उस डर नूं कड्ढण दी। तो जो जे मैं पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश बोलूँगा तो तुहानूं हो सकता है कुछ घट समझ आवे। तो करके मैं आम तौर पर जो आम भाषा है उस विच ही तुहानूं दसूँगा, तो जो तुहानूं पता लग सके कि तुहाडे जो मार्क्स की वंड है वो किस तरह है। जिवें कि तुहाडा ये टैसट पेपर होना गा, ये टैसट होना गा, ये टैसट तुहाडा 20 नंबरों का होना, 20 मार्क्स का होना, जिहदे विचों फस्ट ऑफ ऑल नंबर 1 ते तुहानूं 5 क्वेश्चन आने ने, छोटे क्वेश्चन 1 वर्ड जो तुहानूं मेन कोर्स अते इंग्लिश लिटरेचर की बुक्स विचों आने ने। उन्हों का जो असी ने काम किया गा मार्च अप्रैल के महीनों के दौरान उन्हों के विचों आना है। 5 क्वेश्चन आउणगे, ये 5 ही करने ने। चूज़ द करैक्ट ऑप्शन 5x1, 5 क्वेश्चन ने, 5 ही करने ने। नेम द इंस्ट्रूमेंट मेड बाय जगदीश चंद्रा बोस। जगदीश चंद्रा बोस एक भारती साइंटिस्ट होए ने, जिन्हां ने एक इंस्ट्रूमेंट, एक यंत्र बनाया सी, जिस नाल पौधों की डिवेलपमेंट, पौधों की ग्रोथ बारे पता लग सकता है। उसनूं कहंदे ने क्रेस्कोग्राफ। जो थर्मामीटर है उस नाल तां असीं टैंपरेचर मापते हाँ, अते जो बैरोमीटर है उस नाल असीं एयर प्रैशर मापते हाँ। तो करके जो क्रेस्कोग्राफ है इस नाल असीं जो प्लांट्स की ग्रोथ होंदी है उसनूं देखते हाँ, उसनूं मेजरमेंट करते हाँ। इसका यह भारती साइंटिस्ट, भारती विग्यानी जे सी बोस भी कह देंगे ने, उन्हों का पूरा नाम जगदीश चंद्र बोस से। अगला क्वेश्चन, वट शुड लिंकन सन्स बी स्टेयर्ड अवे फ्रॉम। जो इब्राहिम लिंकन हुए 16वें राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्हों के बारे उसकी कहानी है। उस विच कहा जाता है कि लिंकन के जो बेटा है उसनूं किस तो दूर रखना चाहिए है, किस तो दूर रखना चाहिए है। असीं सारे ही समझदार हाँ, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ही किस चीज़ तो दूर होना चाहिए है। वो सानू दूर होना चाहिए सानू नफरत तो, ईर्खा तो, इनवाय तो सानू दूर होना चाहिए है। हाउ मच डिड द फार्मर पे हिम। किसान ने किन्ने पैसे दिते। 3 कॉपर कॉइनस, 3 तांबे के सिक्के दिते। जो किसान सी उसने 3 तांबे के सिक्के दिते। देयर वाज गोइंग टू बी जियोग्राफी टैसट। जो कहानी विच, जो स्टोरी दे विच सुशील है वो स्कूल नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसकी क्लास विच जियोग्राफी भूगोल का टैसट हो रहा होंदा, इसलिए वह स्कूल नहीं जाना चाहता। हू रोट द पोइम ओपन द आइज़। ये जो पोइम है ये किसने लिखी है, ये लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। इस तरह तू ये 5 क्वेश्चन आने ने जो 1 मार्क्स के ने, तो ये 5 ही कंपलसरी ने, 5 ही करने पैणगे। सैकेंड नंबर, आंसर एनी 2 क्वेश्चन। तू 3 क्वेश्चन आउणगे तो जिन्हां दे विचों तुसीं 2 करने ने, एनी 2।
ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ 2 ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਟ ਸ਼ੁੱਡ ਵਨ ਨੈਵਰ ਸੈਲ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਨੈਵਰ ਸੈਲ ਵਨ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸਾਊਲ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਟ ਕੈਨ ਪਲਾਂਟਸ ਫੀਲ। ਪੌਦੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੈਸਕੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇ.ਸੀ. ਬੋਸ, ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੌਦੇ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਲਾਂਟਸ ਕੈਨ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ। ਜੋ ਪੌਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਲਾਂਟਸ ਕੈਨ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇ ਕੈਨ ਫੀਲ ਟਾਇਰਡ। ਇਹ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੈਡ ਔਰ ਹੈਪੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਮੂਡ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਖੁਸ਼, ਤਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਜੋ ਕ੍ਰੈਸਕੋਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯੰਤਰ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, 3 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਕਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਏ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ 3, ਰਾਈਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਦਾ ਪੋਇਮ ਓਪਨ ਦਾ ਆਈਜ਼। ਜੋ ਪੋਇਮ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ, ਉਸ ਪੋਇਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪੋਇਮ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪੋਇਮ ਹੈ। ਇਟ ਗਿਵਸ ਗੁੱਡ ਮੈਸੇਜ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪੋਇਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪੋਇਮ। ਇਟ ਗਿਵਸ ਗੁੱਡ ਮੈਸੇਜ। ਟੈਗੋਰ ਸੇਜ ਡੈਟ ਵੀ ਕਾਂਟ ਫਾਈਂਡ ਗੋਡ ਇਨ ਟੈਂਪਲਸ। ਟੈਗੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੀ ਲਿਵਸ ਅਮੰਗ ਲੇਬਰ। ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਦਾ ਸਰੀਰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਐਂਡ ਵਰਕ ਵਿਦ ਦਾ ਪੂਅਰ ਇਫ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਗੋਡ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸੀਏ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਬਹਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ 4 ਨੰਬਰ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ 3 ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ 4 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ, 4 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਓਵਰਆਲ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ 5 ਅਤੇ 4 9। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ 3, ਆਨਸਰ ਐਨੀ ਵਨ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਯੂ ਹੈਵ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਦਾ ਬੋਆਏ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਫਾਰਮਰ। ਮੁੰਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾ ਬੋਆਏ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਪੂਅਰ ਐਂਡ ਇਨ ਸਰਚ ਆਫ ਵਰਕ। ਜੋ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਨੇਵਰ ਗੈਟ ਐਂਗਰੀ ਵਿਦ ਹਿਮ। ਜੋ ਸੁਸ਼ੀਲ ਹੈ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਸਨ। ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਆਫ ਸੁਸ਼ੀਲ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਬੈਡ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਦਾ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੀ ਵੁੱਡ ਕੀਪ ਪਲੇਇੰਗ ਪ੍ਰੈਂਕਸ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਟਖਟੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੇ ਕਿ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ 9th ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ 3 ਦਾ। ਡੂ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਔਰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਭਰਨੀ ਆ। ਆਈ ਐਮ ਰੈਡੀ ਫੋਰ ਟੀ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ ਦਾ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਆਫ ਐਨੀ ਵਨ। 2 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪਬ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੋਰ। ਵਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੱਡਾ, ਹਿਊ ਜਾਂ ਬਰੋਡ। ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜਸਟ ਜਾਂ ਫੇਅਰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਈ 6 ਨੰਬਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵੇਗੀ ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਲੈਟਰ ਔਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 6 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਟਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ ਏ ਲੈਟਰ ਟੂ ਯੂਅਰ ਫਰੈਂਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੋਂ ਗਲਤੀ ਮੰਗਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਆਈ ਐਮ ਫਾਈਨ ਐਂਡ ਹੋਪ ਦਾ ਸੇਮ ਫੋਰ ਯੂ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੈਟਰਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਪੱਕਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਿਸ ਲੈਟਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਟਰ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਿਸ ਲੈਟਰ ਟੂ ਅਪੋਲੋਗਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰ ਨੋਟ ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਯੂਅਰ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਈ ਐਮ ਫਾਈਨ ਐਂਡ ਹੋਪ ਦਾ ਸੇਮ ਫੋਰ ਯੂ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰੇਕ ਲੈਟਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਲੈਟਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਿਸ ਲੈਟਰ ਟੂ। ਆਈ ਐਮ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਪੋਲੋਗਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰ ਨੋਟ ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਯੂਅਰ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ। ਆਈ ਹੈਡ ਮੇਡ ਆਲ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਬਟ ਡੈਟ ਡੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਈ ਮਦਰ ਸਡਨਲੀ ਫੈਲ ਇਲ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਈ ਟੁੱਕ ਹਰ ਟੂ ਦਾ ਹੌਸਪੀਟਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਕੁਡ ਨੋਟ ਕਮ ਔਨ ਯੂਅਰ ਬਰਥਡੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਥਡੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਆਈ ਅਪੋਲੋਗਾਈਜ਼ ਵੰਸ ਅਗੇਨ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਗਾ, ਨਹੀਂ ਯੂਅਰਜ਼ ਐਵਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਊਟ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਲੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜੋ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਉਸਦੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਮਾਰਕਸ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਟੈਸਟ ਦੇਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।